بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ گوشت کھانے کے بعد ایک عدد لونگ کھا لینے سے تذابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ روزانہ صبح نہار منہ آملہ اور ہریڑ کا مربع ایک ایک دانہ کھائیں، بال سفید ہونا رک جائیں گے۔ روزانہ 2 چمچ دہی میں 1 چمچ ملائی مکس کر کے کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ پیاز کے عرق کو شہد میں ملا کر کھائیں، اس سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ 1 چمچ لہسن ادرک کے پیسٹ کو نہار منہ گرم پانی کے ساتھ پینے سے آپ کے معدے کے مسائل بھی کنٹرول ہوتے ہیں اور جسم میں بڑھتے ہوئے کولیسٹرول میں بھی کمی آتی ہے۔ روزانہ کالے بھونے چنے اور کشمش کو ملا کر کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کھانے سے ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ دوپہر کو گاجر کا استعمال کرنے سے کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ دوپہر کے وقت ٹماٹر کھا لیا جائے تو زندگی بھر دماغ کی بیماری تمہارے قریب نہیں بھٹکے گی۔ جلدی دولت مند بننا چاہتے ہو تو صبح کو اٹھتے ہی پرندوں کو تازہ دانہ پانی رکھ دیا کرو۔ جو خواتین خوبصورت بننا چاہتی ہیں تو دودھ میں 1 عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ فالج کی بیماری ہو تو کھجور کا رس پینے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ 3 غذائیں ایسی ہیں جو عورتوں کو خوبصورت بناتی ہیں: لیموں کا رس، پالک کا استعمال اور بند گوبھی کا استعمال۔ پیشاب میں جلن ہو تو پیشاب سے قبل پیاز کاٹ کر تھوڑا سا کچا کھا لیا کرو، پیشاب ٹھیک آئے گا۔ چائے پینے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے اس کو ضائع مت کریں بلکہ گھر کے ہر کونے میں اس کی دھنی دیں، اس سے مچھر اور مکھیوں سے نجات ملتی ہے۔ جس پانی میں سبزیاں ڈالیں اس پانی میں آٹا گوندنے سے روٹیاں نرم بنتی ہیں۔ سورج مکھی کا تیل 3 قطرے نیم گرم کان میں ڈالو، کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہوگا۔ کھانے کے بعد 1 کھجور منہ میں ڈال لیا کرو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ناخنوں پر تیل کی مالش کیا کرو، جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوں گے اور بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ بدن کی سستی کو دور کرنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لیا کرو۔ خربوزے کھانے سے کبھی گردے کی پتھری نہیں بنے گی۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا پکا کر کھانے سے آپ کے اندر طاقت اور قوت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ دانتوں میں شدید درد ہونے لگے تو 2 لونگ لے کر ان کو پیس کر لیموں کے چند قطرے مکس کر کے متاثرہ دانت پر لگا دیں۔ پاؤں کے درد سے نجات کے لیے پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کر لیا کرو، درد کیسا بھی ہو دور ہو جائے گا۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور غصہ کم آتا ہے۔ روزانہ 1 کھیرا کھا لینے سے کبھی آپ کو ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر پیشاب ٹھہر ٹھہر کر آنے لگے تو جان لو گردے ٹھیک کام نہیں کر رہے۔ جو بیٹیوں کو گالی دیتا ہے اس بندے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لینے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر ناشپاتی، ناریل اور کھجور کھا لیا کرو۔ کیلے کا شیک خون کی کمی نہیں ہونے دیتا اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھر کی صفائی کر دیا کریں، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔
टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा होता है। जो रोज़ाना रोटी के साथ एक टमाटर ले, उसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। बैठकर लिबास तब्दील करने से घर से मुसीबतें और तंगी दूर होती है। 7 दिन में झुर्रियाँ ख़त्म करनी है तो एलोवेरा काट कर झुर्रियों वाली जगह पर लगाओ। खाने के बाद अगर आपको नींद आ जाती है तो ये अच्छी सेहत की अलामत है। मैदे को हमेशा फिट रखना चाहते हैं तो चक्की वाले आटे में बाजरा, काले चने और जौ का आटा मिक्स करके खाया करो। ज़िंदगी भर मैदा फिट रहेगा और तादेर जवानी कायम रहेगी। शुगर वाले मरीजों के लिए बेहतरीन है। जो पानी को 3 सांसों में पीता है, इसको फेफड़े का कैंसर नहीं होता। ज़्यादा चाय पीने से इंसान के पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। जो ज़्यादा सफ़ेद चावल खाने के शौकीन हों, उनको जोड़ों का दर्द ज़्यादा होता है। भूख लगे तो धनिया खा लिया करो, कभी चर्बी नहीं बन पाएगी। मोटापे का शिकार औरतें सिर्फ निहार मुँह कौलंजी खाएं, दुबली हो जाएंगी। हमेशा जवान रहना चाहते हो तो पुदीने का पानी रोज़ाना पी लिया करो। सुबह निहार मुँह आधा घंटा पैदल चलने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है। हमेशा खाने के साथ हरी मिर्च खाएं, ये जिस्म की चर्बी को कम करने में मदद देती है। जो बंदा रोज़ाना अनार खाता है वो बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा लेता है। अनार खाने से शुगर जैसी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। ब्लड प्रेशर का मसला ठीक हो जाता है। मसाने की कमज़ोरी, गुर्दे की पथरी और बार बार पेशाब आने का मसला अनार खाने से ठीक हो जाता है। कच्ची गोभी के पत्ते चबा लेने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इसबगोल दूध में डालकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। रोज़ाना चने की दाल पर नींबू निचोड़कर खाने से 7 दिन में चर्बी पिघल जाती है। अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो माल्टा खाने से नॉर्मल हो जाता है। गाय के दूध के साथ अखरोट खाने से 1 हफ्ते में ही चेहरा सफ़ेद हो जाता है। काली मिर्चें चबाने से पट्ठों में दर्द का मसला ख़त्म हो जाता है। जिन औरतों की जिल्द रूखी सी हो, ऐसी औरतें नाशपाती रोज़ाना खाया करें। तरबूज खाने से गुर्दों का दर्द रुक जाता है। अगर खुश्क खांसी की शिकायत हो तो दूध में सवैयाँ पकाकर उनका दूध पी जाएं। सांस की बीमारी से बचने के लिए खीरा रोज़ाना खाने का मामूल बनाएं। जामुन ज़रूर खाएं, इससे मैदे में जमा होने वाले बाल गल जाते हैं। सब्ज़ मिर्च को ज़्यादा देर तक महफूज रखना है तो इनकी डंडियाँ उतार दें। तरबूज का रस पी लेने से कभी खून की बोतल लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में चींटियाँ निकलना बंद हो जाएं तो ये गुर्बत आने की इलामत है। हामला औरतें काफ़ी से दूर रहा करें, इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। अगर वहम की बीमारी लग जाए तो घर में ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल करें। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियां मजबूत होने की बजाय हड्डियां कमज़ोर होती हैं। बकरी का दूध पी लेने से जिस्म के अंदर खूबसूरती आती है। जिस घर में हमेशा खजूर मौजूद हो वहाँ रिस्क कभी ख़त्म नहीं होता। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।